Romans 8:37 all together, please. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 37వ వచనం దయచేసి అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. 8:37 of Romans. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 37వ వచనాన్ని దయచేసి అందరం కలిసి చదువుకుందాం. అయినను In all these things we are more than conquerors. అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Father, we praise thee for the joy given unto us to enter into thy courts this day. We thank thee for helping us in the morning 2 sessions and also little time of, O Lord, question and answers, O Lord. With all foolishness we have given our answers, but the Holy Spirit may satisfy the hearts of the dear ones who have asked these questions. O Lord, none of us are experts in all these things, but we are looking unto thee, the Holy Spirit. Thank thee for his guidance, O Lord. And also in this last part of this day's meeting, once again we are looking unto thee so that thou may guide us, speak to us, and also something of eternal value we may receive from thy loving heart and thy loving hands, O Lord. And something of, O Lord, eternal decisions also, O Lord, we may take, so that, O Lord, we may walk in thy way and, O Lord, become more than conquerors, O Lord. Help us. There are so many pulling forces. Yet, O Lord, when thou art with us, thou will always lead us, O Lord, in the way of victory. Speak to us, O Lord. Help in sharing the word and also translation. In Jesus' precious name we pray. Amen. Morning we started seeing that the desire of the Lord is you and I must be more than conquerors. ఉదయకాలన మనం ధ్యానించుకుంటూ వచ్చినాము. నీవు నేను కూడా అత్యధిక విజయం కావాలనేది ప్రభు యొక్క కోరిక ఉంటున్నది. Yeah, for that he provides all the needed resources, but many times because of our weaknesses, because of our own likes and dislikes, we will not reach that mark. అయితే ఆ గురిని చేరుకోవడానికి కావలసిన సదుపాయాలన్నింటినీ కూడా ప్రభు ముందుగానే సిద్ధపరిచి ఉంచున్నాడు. అయితే మనలో ఉన్న బలహీనతను బట్టి దేవుడు ఏ గురినైతే మనకు ఏర్పరిచినారో ఆ స్థానాన్ని మనం చేరుకోలేకుండా ఉంచున్నాం. Yes, believers, we need to appropriate and we need to claim all the promises of God. విశ్వాసులుగా దేవుడు మనకు వాక్యంలో అనుగ్రహించిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని కూడా స్వతంత్రించుకునే వారంగా మనం ఉండాలి. Always I tell to the young people, మరి యవనస్తులకు ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను, yes, build your lives on the promises of God. నీ యొక్క జీవితాన్ని ప్రభు యొక్క వాగ్దానాల మీద కట్టుకో. Don't build your life on the money you are having. నువ్వు కలిగిన ధనం మీద, ఆస్తి మీద నీ జీవితాన్ని కట్టవద్దు. When $100 comes into your pocket, morning I was sharing with our brethren, it always comes with wings. At any time it will fly away. మరి ఒక $100 ఒకవేళ నీ జేబులోనికి వస్తూ ఉంటే అది ఏ విధంగానైనా ఏ టైంలోనైనా అది నీ జేబులో నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. అది రెక్కలు కొట్టుకొని వస్తుంది. రెక్కలు కట్టుకొని వస్తుంది. ఆ రెక్కలతో ఎప్పుడైనా ఎగిరిపోతుంది, ఎటుపోతుంది. దాని వెనకాల పరిగెత్తిపోయి కాళ్ళు ఎరక్కోటుకో తప్పించి ఏమి ఉండదు. కనుక అది రెక్కలు కట్టుకొని ఎగిరిపోతుంది. దాని వెనకాల పరిగెత్తి నీ కాళ్ళు పెరుక్కొని. డోంట్ బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ ఆన్ ద మనీ. కనుక ధనం మీద, డబ్బు మీద నీ జీవితాన్ని నువ్వు కట్టుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఆన్ అవర్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్. మరి పేరు ప్రఖ్యాతుల మీద కూడా. ఆల్ అవర్ డిగ్రీస్ ఆల్సో. నథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇస్ పర్మనెంట్. మనం సంపాదించే డిగ్రీలు మరి కనుక ఈ లోకంలో శాశ్వతమైనది ఏది కూడా లేదు. వన్ స్మాల్ ఎర్త్క్వేక్ కెన్ ఈక్వలైజ్ ఎ రిచ్ మ్యాన్ అండ్ ఎ పూర్ మ్యాన్. మరి ఒక్క భూకంపము ఒక ధనవంతుని దరిద్రుని సమానంగా చేస్తుంది. You all know the Italian proverb in the chess game. చెస్ గేమ్ లో ఇటాలియన్ ఒక సామెత మీకు తెలిసి ఉండవచ్చు. In the chess, many of you are players, chess players. చంద్రంగము ఆడేవారు కనుక చెస్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు కదా. See, the king will be there. అక్కడ రాజు ఉంటాడు. Minister will be there. అక్కడ మంత్రి ఉంటాడు. The elephant will be there. ఏనుగు ఉంటుంది. The horse and the camel and the soldiers are there. ఏనుగు, మరి గుర్రము, అక్కడ ఒంటె, మరి సైనికులు, వీళ్ళందరూ చదరంగంలో ఉంటారు. What the proverb says? సామెత ఏం చెప్తుంది? Once the game is over, the king and the soldier will be in the same box. ఒక్కసారి గాని ఆట అయిపోయిన తర్వాత రాజు మరి సైనికుడు ఇద్దరు కూడా ఒకే బాక్స్ లోకి వెళ్తారు. You may be a king during the play, that's all. ఆ ఆట మధ్యలో బహుశా నువ్వు రాజు కావచ్చు. But once the play is over, ఒక్కసారి ఆట అయిపోయిందంటే both will be in the same box. వారిరువురు కూడా ఒకే బాక్స్ లోకి So వెళ్ళాలి. don't depend or don't build your lives on these uncertainties. కనుక ఈ అస్థిరత్వం మీద నీ యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు కట్టుకోవచ్చు. Everything in this world is uncertain. ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా అస్థిరమైనదే.
Only one thing is certain, that is the word of God. ఒక్కటి మాత్రమే స్థిరముగా నిత్యము నిలిచేది దేవుని వాక్యము. Yes, heaven and earth will pass away. Matthew 24:35, we all know. మత్తయి సువార్త 24:35 మనకు తెలుసు. మా ఈలో భూమి ఆకాశం. గతించిపోయినను దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలకడగా So ఉంది. whatever decision you are taking in your life, whether it is a college seat, a job, or a life partner, or purchasing a building, or settling in a particular area, whatever it may be, that decision must be founded on a promise of God. కనుక నీ జీవితంలో నువ్వు తీసుకునే ఏ నిర్ణయం అయినప్పటికీ, అది ఏ కాలేజీలో చదవాలో, ఏ ఉద్యోగం చేయాలో, లేదా ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో, ఎక్కడ స్థలం కొనాలో, లేదా ఇల్లు కట్టుకోవాలో, ఇవన్నీ కూడా మరి దేవుని వాక్యం యొక్క అనగా వాగ్దానం మీద ఆధారపడినవై ఉంటారు. God spoke to them through this word. దేవుడు దేవుని వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతారు. See, regarding Brother Bharat Singh, some of you may be knowing, మీలో కొంతమందికి తెలుసు సోదర్ భగత్ సింగ్ గారి గురించి. many assemblies, hundreds of assemblies he established in India and outside. మరి వందల కొద్ది సంఘాలను ఆయన భారతదేశం బయట ఆయన స్థాపించినారు. Everywhere people were asking him to come and speak in their place. ప్రతి స్థలంలో కూడా వారి స్థలానికి వచ్చి సోదరుని మాట్లాడమని వారు కోరుతూ ఉండినారు. It is said that at any point of time 150 to 200 invitations were there for any day. ఒక రోజుకి సోదర్ భగత్ సింగ్ గారికి 150 నుంచి 200 వరకు ఆహ్వానాలు వచ్చాయి మా సంఘానికి. He is a human being. ఆయన మానవుడు. He is not God. ఆయన దేవుడు కాదు He కదా. cannot be in two places at the same time. సమయంలో రెండు స్థలాల్లో ఆయన ఉండలేరు. So where to go out of these 100 or 150 places? ఆహ్వానం వచ్చిన 100, 150 ఆహ్వానాలలో ఏ స్థలానికి ఆయన వెళ్ళాలి? He was praying. కనుక ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉండే Give me the promise. వాగ్దానం ఇవ్వండి. So always it is good to be guided by the word of God and found your decisions based on the word of God. కనుక దేవుని వాక్యం చేత మీరు నడిపింపబడిన వారై మీరు తీసుకునే నిర్ణయము దేవుని వాక్యంలో ఉన్న ఆ వాగ్దానం మీద ఆధారపడి. That's why we will sing, what a wonderful treasure. ఎంత అద్భుతమైన ఎంత అద్భుత ధనము. ఎంత అద్భుత ధనము అనే పాట మనం పాడతాం. Every promise in the book is mine. మరి గ్రంథవధులన్నీ నావి. So God has given wonderful promises. కనుక అద్భుతమైన వాగ్దానాల్ని దేవుడు తన వాక్యంలో మనకి ఇచ్చినారు. The main problem with the other Israelites and the difference between Caleb and others is he claimed the promises all the time, as the Lord said, he says. కనుక మనం ఉదయం కాలం ధ్యానించుకున్న రీతిగా కాలేబునకు మిగిలిన ఇశ్రాయేలుకు మధ్య ఉన్న తేడా, మరి ఎల్లప్పుడూ కాలేబు దేవుడు నాకు ఇది సెలవిచ్చినాడు, దేవుడు నాకు వాగ్దానం చేసినాడు అని చెప్తూ వచ్చినాడు. He was never satisfied with the ordinary victories. Always he wanted extraordinary victories till he died. సాధారణమైన విజయాలతో ఆయన తృప్తి పడేవాడు కాదు. తన జీవితాంతం కూడా మరి అత్యధికమైన విజయం కొరకు పోరాడుతూ ఉండినాడు. So as believers, you and I need to appropriate, or you and I need to claim these promises in our day-to-day lives. విశ్వాసులుగా నీవు నేను కూడా దైనందిన జీవితంలో ప్రతి దినము ఈ యొక్క వాగ్దానాలు మన జీవితంలో మనం ఎత్తిపట్టే వారంగా ఉండాలి. And this old man possessed everything what the Lord has prepared for him. He has not left even 1 inch. కనుక ఈ వృద్ధుడైన వ్యక్తి దేవుడు ఆయన కొరకు ఏదైతే సిద్ధపరిచినాడో దాన్ని సమస్తం కూడా స్వతంత్రించుకుంటూ వచ్చినాడు. And he was willing to pay any price to achieve that goal. మరి ఆ యొక్క గురిని చేరుకోవడానికి ఎంత క్రైమ్ చెల్లించడానికైనా సిద్ధపడినాడు. And he was willing to fight any battles to get that victories. విజయాన్ని పొందుకోవడానికి ఎన్ని యుద్ధాలైనా చేయడానికి సిద్ధపడినాడు. So there are some special characteristics in him. ఆయనలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన గుణగణాలు ఉన్నాయి. So if you and I want to be a more than conqueror, at least to some extent, we must have these characteristics. నీవు నేను కూడా అత్యధికమైన విజయవంతంగా కావాలంటే నీవు నేను కూడా ఈ గుణగణాల్లో కొన్నిటిని మనము అలవర్చుకునే వారిగా. When a human being could achieve that goal, undoubtedly in the grace period, you and I also can achieve that goal. మరి ఆ యొక్క దినాల్లోనే మరి ఆ దేవుని కృపా కాలంలో అలాంటి వ్యక్తి ఆ వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకోగలిగినాడంటే కృపాకాలంలో మనం కూడా వాటిని మనం స్వతంత్రించుకోవచ్చు. So one thing we are going to see now. ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని మనం ధ్యానించుకుంటాం. Only one thing, other things we will see tomorrow. మిగిలిన విషయాలు రేపు చూస్తాం. So first thing is, మొదటిగా simple things. These are not something deep to understand, because first of all, I do not know how to teach them. ఏదో లోతైన విషయాలు గూఢార్థమైనవి ఏవి కాదు. ఎందుకంటే మొదటిగా అలాంటి వాటిని బోధించడం కూడా నాకు తెలియదు. Number one, మొట్టమొదటిగా he was a committed man. ఆయన తను తాను ప్రతిష్ఠించుకున్న వాడిగా ఉంటున్నాడు.
Many of us, we fail in our spiritual life due to the lack of commitment. Ah. You will have desire, but there is no commitment. మన ఆత్మీయ జీవితంలో చాలా సార్లు మనకు ఆశ కోరిక ఉంటుంది కానీ మనము ప్రతిష్ఠించుకున్న వారిగా ఉండము. See, many times about Caleb only it is written. Just now we were discussing at the time of lunch. He wholly followed the Lord, wholly followed the Lord. 6 to 7 times it is written in the word of God. కనుక భోజనం చేసే సమయంలో మనం చర్చించుకుంటూ వచ్చినాము. మరి కాలేబు గురించి ప్రత్యేకంగా రాయబడిన మాట, కాలేబు దేవుని నిండు మనసు దాదాపుగా 7 సార్లు ఆ మాట ఆయన గురించి రాయబడింది. Many times we follow the Lord, not with నిండు మనసు. మనం చాలా సార్లు ప్రభువుని వెంబడించే వారిగా ఉంటాం కానీ నిండు మనసుతో మనం వెంబడించాం. There is no room for any other place in the heart of Caleb other than God. మరి దేవుడు తప్ప కాలేబు యొక్క హృదయంలో ఇంకా దేనికి కూడా స్థానం లేదు. ఎవడో మనిషి సాక్ష్యం ఇచ్చాడంటే మనం నమ్మక్కర్లేదు. గాడ్ హ్యాస్ టెస్టిఫైడ్ ఇట్. ఏదో కాలేబుని గురించి వేరే మనిషి సాక్ష్యం ఇవ్వలేదండి, స్వయంగా దేవుడే కాలేబుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినారు. కిరణ్ గురించి నేను చెప్పొచ్చు, రెండు గురించి నేను చెప్పొచ్చు. అన్న నువ్వు ట్రాన్స్లేషన్ దంచి పడేసావు, ఎందుకు ఆయన టీ తాగిస్తాడని. బిహైండ్ ది కర్టన్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. Some people will come to our houses. కొంతమంది మన ఇళ్ళకి వస్తారు. Many people came to my house also many times. చాలా సార్లు మా ఇంటికి కూడా చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు. అన్నా today's message you gave in Hebron. అన్నా ఈ రోజు హెబ్రోన్ లో నువ్వు ఇచ్చిన వర్తమానం నన్ను అసలు గుచ్చేసింది అన్న అంటారు. ఇది వరకు నమ్మేవాడిని, ఇప్పుడు నమ్ముతలేదు. ఇంతకు ముందు నమ్మేవాడిని కానీ ఇప్పుడు నమ్మట్లేదు. ఆఫ్టర్ టాకింగ్ ఫర్ 5 to 6 minutes, 5-6 నిమిషాలు వాళ్ళతో మాట్లాడేసరికి అన్నా సెకండ్ పాయింట్ అన్నా నువ్వు చెప్తున్న రెండో పాయింట్ ఉంది కదా, దట్ ఫోర్త్ పాయింట్ అది 4వ పాయింట్ ఉంది డైరెక్ట్ అన్నా నాకు నేరుగా తగిలిందన్న. ఆఫ్టర్ దట్ ఆ తర్వాత అర్జెంట్ అన్నా 5,000 అన్నా చాలా అవసరం అన్నా, 5,000 ఇంటికి అన్న. One day, one brother came. ఒక రోజు ఒక సహోదరుడు వచ్చాడు. I don't want to tell the names. పేర్లు చెప్పాలనుకోలేదు. Some of you are investigators. ఈ మాట చెప్పగానే ఇప్పుడే మీలో చాలా మంది వెతికేవారు ఉంటారు కనుక్కోవడానికి. I am in the land of CIA people. దేశంలో నేను నిలబడి ఉన్నాను. So he told that my daughter's marriage is. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నా దగ్గరికి వచ్చి, అన్న నా కూతురు పెళ్లి ఉంది, then just only 25,000. 25,000 అవసరం. It is a big amount there, it is not a small amount. అక్కడ మనం చూస్తే అది పెద్ద మరి సొమ్మే. He is regularly coming to the house of God. I am seeing his face very regularly. ఆ సహోదరుడు మరి క్రమంగా దేవుని మందిరానికి వచ్చేవాడు. నేను ఎప్పుడు ఆయన్ని చూస్తూ ఉండేవాడిని. He was doing this work and that work also there. దేవునిలో ఈ పని ఆ పని చిన్న పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు. Daughter's marriage, after all 25,000, let her life be settled. Okay, I will give when you are going to give back. సో 25,000 కదా కూతురు పెళ్లి కాబట్టి ఇచ్చేద్దాము అని చెప్పి, మరి అయ్యా మళ్ళీ ఇప్పుడు తిరిగి ఇస్తామని అడిగాను. Within 2 months or 3 months I will give. అన్న నేను 2-3 నెలలు తిరిగి ఇచ్చేస్తానని అన్నాడు. I gave 25,000. సో 25,000 ఇచ్చాను. After 2 weeks, 2 వారాల తర్వాత I just asked, నేను అడిగాను, marriage is it over? మ్యారేజ్ పెళ్లి అయిపోయింది కదా. అంటే పెళ్లి కుదరలేదన్నా. పెళ్లి కుదరలేదన్నా. వాట్ అబౌట్ మై 25,000? మరి ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన 25,000 ఏమైంది? 3 సఫారీ డ్రెస్సులు కుట్టించుకున్నానన్నా అన్నాడు. బిలీవర్ 3 సఫారీ డ్రెస్సులు కుట్టించుకున్నానన్నా. పెళ్లి కూతురు డ్రెస్ ఏం లేదు, ఈడు సఫారీ లేదు తిరుగుతున్నాడు. పెళ్లి కూతురికి కూడా కొనలేదు, ఈయనే సఫారీ డ్రెస్సులు కొనుక్కున్నాడు. Then what I can such and first of all he said that fourth point struck me deeply. అంటాడు, నాకు 4వ పాయింట్ నేరుగా గుచ్చుకుందన్నా అంటాడు. గుచ్చుకున్న దాడికి కదా నాకు. Isn't it? So then I asked, see the answer. అప్పుడు నేను అడిగాను, ఇప్పుడు నాకేం జవాబు చెప్పాడు? I am not telling a lie. నేనే మీతో అబద్ధం చెప్పండి. He is having 3 to 4 safari dresses with that 25,000. 25,000తో 3-4 సఫారీ డ్రెస్సులు కుట్టించుకున్నాడు. Then I asked when you are going to give. మరి ఎప్పుడు తిరిగి ఇస్తావని అడిగాను. అన్నా మెసేజ్ లో నువ్వే చెప్పావు కదన్నా, we are eternal people, at any time I will give. మనం నిశ్చయంగా నువ్వే కదా వర్తమానంలో చెప్పావు, ఎప్పుడైనా ఇస్తానన్నాను. పరలోకంలో we are eternal people. Then I said, అప్పుడు నేను అన్నాను, we are eternal, there is no returning.
మనం ఎటర్నల్లే కానీ రిటర్న్ తిరిగేది లేదని చెప్పాను. Till today, after 10 years also, and we have written it off, no doubt. What to do? ఇంకేం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పటికి కూడా. This is not the certificate given by man to Caleb. I am telling, God is telling, wholly followed me. కనుక ఏ వ్యక్తో కాలేబుని గురించి ఏదో సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలేదు కానీ స్వయాన దేవుడి కాలేబు గురించి నిండు మనసుతో కాలేబు నన్ను వెంబడించినాడని చెప్పారు. See the commitment of Caleb. కనుక ఆ కాలేబు యొక్క మరి ఆ ప్రతిష్ట చూడండి. If you want to be a more than conqueror, నువ్వు అత్యధిక విజయవంతుడిగా ఉండాలన్నట్లయితే commitment must be there. నీలో ఆ ప్రతిష్టత. As I already quoted in the first part, that is, if we live for Christ. If we die for Christ. Whether we live or die, we are of the Lord's. That commitment must be there. మనం మొదటి వర్తమానంలో చెప్పిన రీతిగా నేను జీవించుట మరి జీవిస్తే ప్రభు కొరకే, మరణించినా ప్రభు కొరకే, జీవించినా ప్రభు కొరకే, మరి మరణించినా కానీ అన్ని ప్రభు అయి ఉంటున్నాయి. In 14th chapter of Joshua, యోషువ గ్రంథం 14వ అధ్యాయం. see how many times. ఎన్నిసార్లు verse 8. 8వ వచనం. నాతో కూడా బయలుదేరి వచ్చిన నా సహోదరుల చెరులో హృదయం నుండి కలుగు చేయక నేను నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుతో అనుసరించితిని. I wholly followed the Lord. నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుతో అనుసరించితిని. Secondly, verse 9. రెండవదిగా 9వ వచనం. మోషే ప్రమాణం చేసి నీవు నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుతో అనుసరించితివి గనుక నీవు అడుగు పెట్టిన భూమి. See, in the 8th verse, Caleb is telling. In the 9th verse, Moses said. 8వ వచనంలో కాలేబు తన గురించి చెప్తున్నాడు. 9వ వచనంలో మోషే కాలేబు గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. Moses telling is not an ordinary thing. మోషే కూడా చెప్పడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు. Though it is not a quiz. ఇప్పుడు ఇది క్విజ్ కాదు కానీ the first person in the Bible who was called man of God is Moses. దైవజనుడు అని మాట మరి బైబిల్ గ్రంథంలో ఏ వ్యక్తి గురించి మొట్టమొదటి చెప్పబడిందంటే మోషేని గురించి. It is not about Enoch, it is not about Noah, it is not about Abraham, Isaac or Jacob or Joseph. హానోకు గురించి కానీ మరి నోవహు గురించి కానీ అబ్రహాము, ఐసాకు, యాకోబు ఎవరి గురించి ఆ మాట చెప్పబడలేదు. God reserved that beautiful title for Moses. ఆ దైవజనుడు అనే ఆ బిరుదు, ఆ మాట దేవుడు కేవలం మోషేకి మాత్రమే ఇచ్చాడు. First time the phrase man of God appears in Deuteronomy 33:1. ద్వితీయోపదేశకాండం 33వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మొట్టమొదటిసారిగా దైవజనుడు అనే మాట. Such a great man of God. కనుక అంత గొప్ప దేవుని దైవజనుడు. His birth was a miracle. ఆయన పుట్టుకే మరి ఆశ్చర్యం. And he has to die, at the time of death, at the time of birth. ఆయన పుట్టే సమయంలో ఆ రాజు ఆజ్ఞను బట్టి ఆయన చనిపోవలసినది. And he is brought up is a miracle in Pharaoh's palace. మరి ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో మరి ఫరో యొక్క రాజభవంతులోనికి తీసుకుని రాబడ్డాడు. Moses is not an ordinary man. మోషే సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు. When God wanted to write the Bible, Adam would have written in a better way, but God brought Moses. బైబిల్ గ్రంథాన్ని దేవుడు రచించాలని అనుకున్నప్పుడు ఆదాము ఈ విషయాలను తెలుసు, ఆదాము మంచిగా రాసి ఉండేవాడేమో, కానీ దేవుడు కేవలం మోషేనే ఏర్పరచుకున్నాడు. The first 5 books by Moses. మొదటి 5 పుస్తకాలు కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో మోషే చేత రాయబడ్డాయి. To reveal the details about his dwelling place, tabernacle, God chose Moses. ఆయన నివాస స్థలము, ప్రత్యక్ష గుడారము, ఇవన్నీ కూడా మోషే చేతనే రాయబడ్డాయి. 10 commandments. 10 ఆజ్ఞలు మోషే రాసినాడు. In one sentence I can tell the greatness of Moses. కనుక ఒక్క మాటలో మోషే యొక్క మరి ఔన్నత్యాన్ని నేను చెప్పగలను. For the burial of Moses, God came. మోషే యొక్క సమాధి కార్యక్రమానికి దేవుడే స్వయంగా దిగి వచ్చినాడు. ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది. ఆ మాట మన ఒళ్ళు గగురు. He has not allowed any man to bury Moses. Moses, my servant, I will bury. మోషే నా సేవకుడు, నా దైవజనుడు, ఏ మనుషుణ్ణి కూడా అనుమతించలేదు మరి మోషేని సమాధి చేయడానికి. దేవుడే స్వయంగా దిగి వచ్చినాడు. What a great man. ఎంత గొప్ప దైవజనుడు. For the dead body of Moses there was a fight between Satan and Gabriel. Michael. మోషే శవం కొరకు చూడండి, దేవుని యొక్క ప్రధాన దూత అయిన మిఖాయేలుకు సాతానుకు యుద్ధం జరిగింది. Jude 1:9 it is written. యోధా గ్రంథం 1:9లో ఆ మాట. What a great man. ఎంత గొప్ప దైవజనుడు. So Moses giving a certificate, it is not an easy thing. కనుక మోషే ఈ కాలేబుని గురించి ఇలాంటి మాట చెప్పడం అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు. మాకు హెబ్రోన్లో అగస్టిన్ గారు అనండి కూడా. In Hebron, in Hebron, Brother Augustine was there in the early days, maybe
He also died in the year 2000. 2000 సంవత్సరంలో ఆయన చనిపోయినారు. హెబ్రోన్‌లో అగస్టిన్ అంకుల్ గారు ఉండేవారు. Many people were coming for full-time service. చాలా మంది సంపూర్ణ కాల సేవ కొరకై వస్తూ ఉండేవారు. God called us, God called us. దేవుడు మమ్మల్ని సేవ కొరకే పిలిచినారని వస్తూ ఉండేవారు. They were going and Brother Bhat Singh was interviewing them. అలా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా భగత్ సింగ్ అంకుల్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ముందు ఈయన మన వారిని విచారించేవారు. But Brother Bhat Singh was asking some questions. How God called you, how God talked to you, all these things. భగత్ సింగ్ అంకుల్ గారు దేవుడు ఎలా మాట్లాడాడు, సేవకు ఎలా పిలిచారని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండేవారు. It is very easy to get 100 out of 100 with Brother Bhat Singh. భగత్ సింగ్ అంకుల్ గారి దగ్గర 100 మార్కులకి 100 మార్కులు సంపాదించడం చాలా. Because whatever you say, he will believe. ఎందుకంటే నువ్వేమైతే చెప్తావో అంకుల్ గారిని నమ్మేసేవారు. Because he is an upright man, he thinks that you are also an upright man, though you are a crooked fellow. ఆయన నిజాయితీ పరుడు కనుక నిన్ను కూడా నిజాయితీ పడు అనుకునేవాడు. మరి నువ్వు ఏది చెబితే అది నమ్మేసేవారు. నువ్వు అంకరవాడమని ఆయనకు తెలియదు. But there, he used to put one condition. అయితే ఒక షరతు పెట్టేవారు. Okay, God has called you. That's good, brother. సోదరుడా, మరి దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు, మంచిది. You can stay in Hebron. నువ్వు హెబ్రోన్ లో నివసించు. And before that, అయితే దానికంటే ముందు meet Brother Augustine once. ఒక్కసారి అగస్టిన్ సోదరుని కలువు అని చెప్పేవారు. Anybody who gets 100 out of 100 with Brother Bhat Singh will get 0 out of 100 with Brother Augustine. Let him be anybody. ఎవరైనా కానీ మరి సోదరు భగత్ సింగ్ అంకుల్ గారి దగ్గర 100కి 100 మార్కులు వచ్చిన వ్యక్తి అగస్టిన్ అంకుల్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే 0 ఖచ్చితం. He will ask you question after question. You may tell 99 right answers. He will wait for the wrong answer. ఆయన ఒక ప్రశ్న తర్వాత ఒక ప్రశ్న ఇంకా వేస్తూనే ఉంటాడు. నువ్వు 99కి నువ్వు కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పినా నువ్వు చెప్పే ఆ ఒక్క తప్పు కోసం ఇంకో ప్రశ్న ఉంటుంది. ఆ ఒక్క తప్పు చెప్పే వరకు అడుగుతానే ఉంటాడు. ఆ ఒక్క తప్పు నువ్వు చెప్పే వరకు నేను అడుగుతానే ఉంటాను. తర్వాత తప్పు పట్టుకుంటాడు. ఆర్ యు బోర్న్ అగైన్? వై యు టోల్డ్ లైక్ దిస్? నువ్వు తిరిగి జన్మించినావేనా, రక్షించి పొందావా, నువ్వు ఎందుకు ఈ తప్పు చెప్పావని పట్టుకునేవారు. వన్ డే ఒక రోజు వన్ బ్రదర్ కే ఒక సహోదరుడు వచ్చారు. Brother Bhat Singh interview is over. అప్పటికే సోదరు భగత్ సింగ్ గారు మాట్లాడేసి పంపించారు. And he sent to, I don't tell the names. He is still there, that brother. నేను ఇప్పుడు ఇంక పేర్లు చెప్పను, ఇంకా ఆయన బ్రతికే ఉన్నారు. Because I am there on Hebron pulpit for the last 44 years. దాదాపు 44 సంవత్సరాలుగా హెబ్రోన్ పుల్పిట్ మీద నేను మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నాను. మెసేజ్లు ట్రాన్స్లేషన్లు అయ్యి చాలా మంది పోవాలని ప్రార్థన చేశారు కానీ ఇంకా పోలా. సో థింగ్ ఈస్ he came to Brother Augustine. అప్పుడు ఆ సోదరుడు అగస్టిన్ అంకుల్ గారి దగ్గరికి వచ్చారు. And Brother Augustine asked a question. అగస్టిన్ అంకుల్ గారు ప్రశ్న అడిగారు. Are you born again? నువ్వు తిరిగి జన్మించినావా? Yes, brother. తిరిగి జన్మించావు. When you are born again? ఎప్పుడు తిరిగి జన్మించావు? So and so 1988 in the month of January in that meeting. మరి జనవరి నెలలో 1988 సంవత్సరం పలానా మీటింగ్ లో గుడికిలో నేను రక్షణ పొందానని చెప్పాడు. When God called you? దేవుడు ఎప్పుడు నేను పిలుచుకున్నాడు? So 3 years back, brother. 3 సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు పిలిచాడు. Okay, so nice. Through which verse he called you? ఏ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడాడు? So and so verse, brother, XYZ something he told. ఇది పలానా వాక్యం ద్వారా దేవుడు నన్ను సేవకు పిలిచాడని చెప్పాడు. When he called? అప్పుడు అన్నట్టు. At what time he called? ఏ సమయంలో దేవుడిని పిలిచాడు? 2 years, 2 or 3 years back. 3 సంవత్సరాల క్రితం. ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. అరే ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలి? ఇది అన్ని కరెక్ట్ గానే చెప్పాను కదా. అన్ని నిజమే చెప్పాను కదా, ఎందుకు కరెక్ట్ గా చెప్పాను, ఎందుకు వెళ్ళిపోమంటాడా అని ఆయన. అదేంటి బ్రదర్ అంటే ఏమైంది బ్రదర్, ఎందుకు? దేవుడు పిలిస్తేనే రావటానికి 3 ఏళ్ళు పెట్టింది, మా మాట ఎక్కడంటావు? దేవుడు నిన్ను సేవకు పిలిస్తే ఇప్పుడు పిలిచి 3 సంవత్సరాలు అయితేనే ఇప్పుడు వస్తే, మేము ఏదన్నా పని కొరకు పిలిస్తే నువ్వు ఇంకెప్పుడు వస్తావు అన్నాను. ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. You see how trivially he will ask questions. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంత క్లిష్టంగా ఎంత ఆ ప్రశ్నలు ఉంటాయో. But of course love will be there in those questions. ప్రశ్నల్లో ప్రేమ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. Then after that he will say, ఆ తర్వాత ఆయన అంటారు, ఏమనంటాడు, సరేలే I will observe you for 1 week, be there. సరేలే నేను 1 వారం నిన్ను గమనిస్తాను, సరే ఉండు అంటారు. That itself is permanent permission. అంటే ఇక ఇచ్చేసినట్టే, అనుమతి ఇచ్చినట్టే. So he will be there. అక్కడే ఉంటావు. So see, different people, different certificates. That's what I am telling. ఎందుకంటే వేరు వ్యక్తులు వేరు రీతిలుగా
మరి మనకి అనుమతిని ఇచ్చేవాడు. Moses giving certificate is not an ordinary thing. మోషే ఆ రీతిగా ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు. So that is second time in verse 9. కనుక రెండవసారి వచ్చిన ఆ మాట 9వ వచనంలో ఉండినది. Thirdly, when verse 14. మూడవసారి 14వ వచనం. Mm. కాబట్టి Mm. హెబ్రోను హెప్పున్నే అను కెనజీయుడైన కుమారుడైన కాలేబునకు Mm. నేటి వరకు స్వాస్థ్యంగా ఉన్నది. Mm. మనకి 13లో తెలుగులో 13లో ఉన్నది. Mm. ఎప్పున్నే కుమారుడైన కాలేబు ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుతో అనుసరించువాడు గనుక. That is the Holy Spirit's testimony. ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సాక్ష్యము. It is not self-testimony or Moses' testimony. The Holy Spirit, God is writing. అది మూడవసారి మనం చూస్తే కాలేబు యొక్క సొంత సాక్ష్యం కాదు, లేదా మోషే ఇచ్చే సాక్ష్యం కాదు. మూడోసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్వయాన ఈ సాక్ష్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. Even fourthly, earlier also in 14th chapter of Numbers. సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయంలో కూడా In 14th chapter 14వ అధ్యాయము and verse 24. 24వ వచనం. సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో కూడా ఈ మాట ఉంటున్నది. నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసు కలిగి పూర్ణ మనసుతో నన్ను అనుసరించిన హేతువు చేత. See, fourth time. 4వసారి. Also chapter 32 verse 11. 32వ అధ్యాయము 11వ వచనం. What is written there? అక్కడే వ్రాయబడింది. సంఖ్యాకాండము 32వ అధ్యాయము 11వ వచనం. 32:11. 20 ఏండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయం కలిగి ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వచ్చిన మనుషుల్లో పూర్ణ మనసుతో యెహోవాను అనుసరించిన కెనజీయుడగు యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబును. Fifth time. 5వసారి మాట. Verse 12. 12వ వచనం చూడండి. మరి ఎవడును పూర్ణ మనసుతో నన్ను అనుసరింపలేదు గనుక నేను అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులకు ప్రమాణపూర్వకంగా ఇచ్చిన దేశమును వారు తప్ప మరి ఎవరును చూడని ప్రమాణం చేసెను. In English again it is written in verse 2, save Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite and Joshua the son of Nun, for they have followed the Lord wholly. మరి And seventhly also మరి 7వసారి ఇంకోసారి in Deuteronomy ద్వితీయోపదేశకాండము chapter 1 మొదటి అధ్యాయము. and Moses is telling in verse 36. 36వ వచనంలో మోషే ఈ రీతిగా చెప్తూ ఉంటున్నాడు. 36వ వచనం. యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబు తప్ప మరి ఎవడును చూడడు, అతడు పూర్ణ మనసుతో యెహోవాను అనుసరించును గనుక. How many times about one person the Holy Spirit recorded wholly for that speaks of his commitment. మరి ఒక్క మనిషి గురించి ఇన్ని సార్లు ఈ రీతిగా ఎలా సాక్ష్యం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇన్ని సార్లు రాయించినాడు. కాలేబు యొక్క ప్రతిష్ఠ. About no other man it is written so many times wholly followed the Lord. పూర్ణ మనసుతో నిండు మనసుతో యెహోవాను అనుసరించెను అని ఏ మనుషుని గురించి కూడా ఎన్నిసార్లు రాయబడలేదు. God saw it, Moses saw it, Joshua saw it, Caleb saw it in himself, the people saw it, everybody, whoever sees Caleb, yes, he followed the Lord wholeheartedly. దేవుడు ఆ విషయాన్ని చూస్తున్నాడు, మోషే ఆ విషయాన్ని చూచాడు, యెహోషువ ఆ విషయాన్ని చూచాడు, కాలేబు సొంతగా తన గురించి చెప్తూ ఉంటున్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పాడు, జనులందరూ కూడా ఇదే మాటను నొక్కి వక్కాని చెప్తూ ఉంటారు. Yes, Caleb kept the distance between him and God the barest minimum. మరి దేవునికి తనకి మధ్యలో దూరాన్ని చాలా తక్కువగా మరి పెట్టినవాడు. He followed the Lord. కనుక దేవుని నిండు మనసుతో అనుసరించాడు. Even the so-called disciple number 1, yes, Peter followed him afar off, it is written in the Bible. మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారికి ఎంతో దగ్గరైన మొదటి శిష్యుడు అని చెప్పుకున్నాడు పేతురు కూడా దూరం నుంచి ఆయన్ను వెంబడించెను అని రాయబడింది. First disciple may be his brother Andrews, but Peter considered himself as the leader of the disciples. కాకపోతే అతని సోదరుడు అందరికీ చూడవచ్చు కానీ శిష్యుల్లో మొట్టమొదటి వాడిగా ఎంచబడినవాడు పేతురు. So in Matthew 26:58 what is written? Peter followed him afar off. Caleb is not like that. మత్తయి సువార్త 58వ వచనంలో పేతురు దూరం నుంచి ఆయన్ని వెంబడించెను అని రాయబడినది. Every inch of Caleb belongs to God. కనుక కాలేబు వేసే ప్రతి అంగుళము కూడా అడుగు కూడా మరి దేవునికి సంబంధించినదే. Every ounce of his strength he dedicated it to God. తనకున్న బలం మొత్తం కూడా దేవునికే ఆయన అప్పగించినాడు. Every nerve, every fiber of Caleb, yes, he said it belongs to the Lord. That is the true commitment. ప్రతి నరము ప్రతిదీ కూడా దేవునికే చెందినదని చెప్తూ వచ్చినాడు. Today
నేటి దినాన You may say, I am not a preacher, I am not an elder, I can live as I like. No, you cannot. మరి నువ్వు ఇది నేనేదో పెద్ద ప్రసంగిని కాదు, నేను సంఘంలో సంఘ పెద్దని కాదు, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవిస్తానని నువ్వు చెప్పవచ్చు. God, it is not possible. అది అసాధ్యం కాదు. God deserves your all because God has given His all for you. ఎందుకంటే దేవుడు తన సమస్తాన్ని నీకు ఇచ్చినాడు కనుక నీ సమస్తము దేవుడికి చెందవలసినదై Your strength, నీ బలము, that's what I am telling, your time. నీ యొక్క సమయము. Many times I am seeing, don't think otherwise, especially in these countries, we are wasting our time so much. మరి మీరు వేరే విధంగా అనుకోవచ్చు. ప్రత్యేకంగా ఈ దేశంలో మనం చాలా సార్లు మన సమయాన్ని వ్యర్థపరిచే వారిగా ఉంటాం. See, so we are unwanted things, అనవసరమైన విషయాలు, all temporal things. తాత్కాలికమైన విషయాలు. I'm not asking you to leave everything and you become a sannyasi, not like that. మొత్తం విడిచిపెట్టేసి నువ్వు సన్యాసి కమ్మని నేను చెప్పట్లేదు. But many times if you see what you have done right from the morning till the night, much of the time we are wasting. ఉదయకాలం నుంచి రాత్రి వరకు నువ్వేం చేసినా ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే దాంట్లో వ్యర్థమైనదే ఎక్కువ ఉంటుంది. And your strength, it belongs to God. నీ బలము ప్రభువుకు చెందినది. Your money. నీ డబ్బు. So don't hold back anything from Him. కనుక ఆయనకి చెందినది, ఆయన నుంచి నువ్వేది కూడా దూరపరచవద్దు. If you are a child of God, నువ్వు దేవుని బిడ్డవు. you know one truth. నీకు ఒక సత్యం తెలుసా? We all know 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. మొదటి కొరింథీ 6వ అధ్యాయం 19-20 వచనాలు మనకు తెలుసా? 1 Corinthians. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక. You please, we all know those verses. మనకందరికి ఈ వాక్య భాగాలు తెలుసు. Chapter 6 6వ అధ్యాయము verses 19 and 20. 19-20 వచనాలు. మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా? మీరు మీ సొత్తు కారు. మీరు మీ సొత్తు కారు. have you ever understood that? ఆ యొక్క విషయాన్ని ఎప్పుడైనా మీరు You are not your own. మీరు మీ సొత్తు కారు. That's what I am telling. Every inch what you are walking, every ounce of your strength, or even every calorie, yes, you have to, it is not yours. కనుక నువ్వు వేసే ప్రతి అంగుళము, ప్రతి అడుగు, నువ్వు ఉపయోగించే నీ బలము, నీలో ఉన్న ప్రతి సామర్థ్యము కూడా నీది కాదు. Simply telling I am a child of God, I am a child of God, I am Christian, that will not solve anything, I am telling. నేను క్రైస్తవుడిని, నేను విశ్వాసిని నాది అని చెప్పుకోవటం దాని వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం? How you are using your money, నీ డబ్బుని నువ్వు ఏ రీతిగా, how you are using your time and strength, నీ యొక్క సమయాన్ని, నీ యొక్క డబ్బుని ఏ రీతిగా నీ సామర్థ్యాన్ని ఏ రీతిగా you are accountable for everything because you are calling yourself as a child of God. దేవుని బిడ్డవని నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావు కనుక ప్రతి దానికి నువ్వు లెక్క చెప్పవలసిన వాడిగా ఉంటున్నావు. No way of turning back. వెనక్కి తిరగాల్సిన ఇంకా అవసరం లేదు. Yes, everything for God, preeminence. కనుక ప్రతిదీ దేవునికి, నీ యొక్క జీవితంలో ప్రముఖ స్థానాన్ని దేవునికి నువ్వు ఇవ్వాలి. That is the commitment. అదే ప్రతిష్ఠిత, అదే wholeheartedly following the Lord. There is no room for any other place in my heart. కనుక నిండు మనసుతో దేవుణ్ణి వెంబడించుట, నా హృదయంలో ఇంకా దేవుడు తప్ప వేరే దానికి ఏది స్థానం ఇవ్వకు. If I live while, there is no question of going back. ఇంకా అయిపోయినా కానీ నేను తిరిగి వెళ్ళటం అనే దానికి ఇక ప్రశ్నే లేదు. Wonderful song we will sing, no turning back. No turning back. నేను వెనుదిరగను అనే అద్భుతమైన మనం పాట పాడుకుంటాం. It is a good song. అది చాలా మంచి పాట. That is from some Meghalaya, some brother has written and has come. ఒక విశ్వాసి ఆ పాట. But some of the words from Sadhu Sundar Singh they have added. ఇంకా సాక్షుల నుంచి కొన్ని మాటలు ఆ పాటలో కలిపారు. The cross before me, the world behind me. లోకం నా వెనుకున్నది. See what a wonderful song it is. ఎంత అద్భుతమైన పాట అది. Many times we will sing only with our lips. అనేక మార్లు కేవలం మన పెదాలతోనే ఆ పాటలు పాడుతూ ఉంటాం. I have decided to follow Jesus. నేను యేసుని వెంబడించడానికి నిర్ణయించుకున్నాను. No turning back. ఒకసారి కాదు 4 సార్లు పాడతాం. నేను వెనుదిరగను ఒకసారి కాదు 4 సార్లు పాడతాం. ఆ పాడేటప్పుడు కూడా వెనకాల వచ్చేటప్పుడు చూస్తాం. Isn't it? So brothers and sisters, let us take our life, Christian life, seriously. కనుక ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని చాలా తీవ్రంగా మనం తీసుకుందాం. 2 or 3 people, they could move the countries. 2-3 దేశాన్ని కదిలించగలిగినారు. Shadrach, Meshach, Abednego or Daniel, they could move the countries. మరి షడ్రక్ మెషక్ దానియేలు అనే వారు దేశాన్ని కదిలించినారు. Why? ఎందుకు? Then their eyes were only towards God. ఎందుకంటే వారి కను దృష్టి అంతా కూడా దేవుని వైపు ఉండినది. Their backbones are made of iron. వారి యొక్క వెన్నెముక మరి ఇనుముతో చేయబడింది. Never bowed before anybody. కూడా ఎవరి ముందు కూడా వంగేవారు కాదు. That steel backbones never allowed them to be burnt in the furnace. మరి ఆ యొక్క వెన్నెముకలు మరి ఆ యొక్క అగ్నిగుండంలో కూడా కరగలేదు.
They never knelt down before anybody. మరి కనుక ఎవరి ముందు కరగలేదు, వంగలేదు. They never knelt down Ah. before anybody. ఎవరి ముందు కూడా మోకరిల్లేదు. If Shadrach, Meshach, Abednego would have knelt down, they would not been thrown into the fiery furnace. వారు ఒకవేళ మోకరిల్లినట్లయితే వారు అగ్నిగుండంలో వేయబడేవారు కాదు. Their knees were bending only before the God of heaven. మరి పరలోకంలో ఆకాశమందున్న దేవుని ఎదుట మాత్రమే వారి మోకాళ్ళు వంగినాయి. It is written about Daniel. దానియేలు గురించి రాయబడింది. At the age of 90 plus. 90 ఏళ్ల పైబడి. In 6:10 of Daniel it is written he knelt down. దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో రాయబడింది దానియేలు మోకాళ్ళుని. What a wonderful people. ఎంత అద్భుతమైన ప్రజలు. Committed people. మరి ఎంత ఒప్పింపబడిన ప్రజలు. They are wonderful examples. They are the cloud of witnesses before us. మరి వారెంతో సాక్షి సమూహంగా మేఘం వలె మనకుంటూ ఉన్నారు. So there is, see, that commitment must be there. ఆ యొక్క మరి ఆ నిజమైన ఆ ప్రతిష్టత మనలో ఉండాలి. Many Christians are not like that. అనేక మంది క్రైస్తవులు ఆ రీతిగా లేరు. Always looking back only. ఎల్లప్పుడు వెనక్కి తిరిగిపోయేవారు. Always they will be stepping backward. The pulls of the world are so many. మరి కనుక లోకంలో వారిని లాగివేసే విషయాలు అనేక ఉంటున్నాయి. వెనక్కి వెళ్ళిపోయేవారు. After going to the promised land, Caleb can be happy. I am very old. Okay, now I will settle. And for Judah, they have given Jerusalem and all these things also. He can be happy, but no, I don't go to rest, take rest. మరి వాగ్దత్త దేశంలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఇంకా సమృద్ధి ఉన్నది, ఇక నేను మరి విశ్రాంతి తీసుకుంటానని అనుకోలేదు. నాకు ఆ యూదల హెబ్రోను నాకు కావాలని ఆ ఆసక్తిని కలిగి ఉండినాడు. Very close link with God. కనుక దేవునికి ఎంతో సన్నిహితంగా సమీపంగా ఉంటూ వచ్చినాడు. Your life, my life, Christian life must be like that. నీ యొక్క నా యొక్క క్రైస్తవ జీవితం ఆ రీతిగా ఉండాలి. All these things are passing show around us. మనకు కనిపించేవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయేవి. Our basement, మన పునాది, our basement, ground floor, all are passing show. మన కింద అంతస్తు, మన గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అన్ని కూడా పోయేవే. Some of the houses when we visit, కొన్ని గృహాలను దర్శించినప్పుడు generally we visit there to pray for them because somebody is not well or some birthday is there, something like that. They will give some cake, eating and coming. All these things will be. కొన్నిసార్లు బాగున్నప్పుడు వారిని మరి స్వస్థకు ప్రార్థించడానికి లేదా బర్త్డేలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి వారికి ప్రార్థించి కేక్ తిని వచ్చేస్తూ ఉంటాం. వాడు ఎందుకు పిలిచాడో మర్చిపోతాడు. ఎందుకు పిలిచారో కూడా మమ్మల్ని మర్చిపోతాం. ఆ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి బ్రదరు ఈ స్టోన్ ఎక్కడి నుంచి తెప్పించానో తెలుసా? ఏది ఆ గోడకున్న స్టోన్. మమ్మల్ని పిలిచి మా చేతో ఉంటారు. సోదరా మీకు తెలుసా మేము ఆ గోడకి పెట్టిన స్టోన్ ఎక్కడి నుంచి తెప్పించాను తెలుసా? జర్మనీ నుంచి తెప్పించాను. ఇట్ ఈస్ పాలిష్డ్ ఇన్ జపాన్. జపాన్ లో పాలిష్ చేశారు. నాయన ఇదంతా పాసింగ్ షోరా? అదంతా వెళ్ళిపోయేది. ఈ గ్లాస్ ఎక్కడి నుంచి తెప్పి షార్లెట్ నుంచి కొనుక్కొచ్చేప్పుడు ఇట్లా అదేం లైబ్రరీ అది బిల్లి గ్రామ్ గారి లైబ్రరీలో కప్పు కొనుక్కొచ్చేది. లైబ్రరీలో నుంచి మేము ఇదిగో ఈ కప్పు కొనుక్కొచ్చాను అక్కడి నుంచి అంటారు. See, these are all passing shows. ఇవన్నీ కూడా మరి వెళ్ళిపోయేవి. Minimum and nowadays this prosperity gospel also it is invading in, see. మరి ఈ నేటి దినాల్లో ఈ సమృద్ధిని గురించి చెప్పే ఈ యొక్క సువార్త ఇదంతా కూడా what Lord Jesus Christ never promised, these fake preachers are promising. మరి తప్పుడు బోధకులు వాగ్దానం చేసేవి ఎన్నడూ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు వాగ్దానం చేయలేదు. Even Lord Jesus Christ when he healed some people he said don't tell anybody. ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారు ఎవరైనా స్వస్థపరిచినప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఎవరితో చెప్పొద్దు అని. Because people will misunderstand me, I have come to this world okay to heal the people. ఎందుకంటే తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు ప్రజలు, నేను ఎందుకంటే ఈ లోకానికి ఏదో స్వస్థపరచడానికే వచ్చానని. So don't tell anybody. ఎవరితోనూ చెప్పవద్దు అని. My mission is different. నా యొక్క పని వేరు అని చెప్పారు. So salvation of the souls is my mission. ఆత్మల రక్షణే నా యొక్క పని. So but today it is not like that. అయితే నేటి దినాల్లో ఆ రీతిగా లేదు. What Lord Jesus Christ never promised in the Bible, these people are promising. ఏదైతే స్వయంగా ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారే వాగ్దానం చేయలేదో బైబిల్లో అలాంటి వాటిని తప్పుడు బోధకులు. And people are attracted because of the materialistic society around us. మన చుట్టూ ఉన్న ఈ యొక్క భౌతికమైన ప్రపంచాన్ని చూసి ప్రజలు కూడా వారికి ఆకర్షితులవుతూ ఉన్నారు. అందరికన్నా కారు పెద్ద కారు నాకు ఉండాలి, అందరికన్నా పెద్ద కారు నా కారే ఉండాలి. మా ఊళ్ళో విలేజ్ మా ఊర్లో అందరికన్నా పెద్ద కారు నాకే ఉండాలి. కారు కాదు, మా పక్కింటి ఎవడో మోటార్ సైకిల్ కొన్నాడు. పక్కింటి వాడు మోటార్ సైకిల్ కొన్నాడు. ఆడికి నడుపుతూ రాదు, నడపడమే రాదు. ఆడు మోటార్ సైకిల్ ఉందని అందరికీ తెలవాలి. వాకిట్లో పెట్టి రోజు స్టార్ట్ చేసి ఒక 5 నిమిషాల నుంచి ఆఫ్ చేసి
I am telling you, actual things happening. He's a farmer. ఆయన ఆ. రైతు, అతనికి ఆ బండి నడవటమే రాదు. ఆ. నేను ఆ మోటార్ సైకిల్ కొన్నానని మీరు ఊళ్ళో వాళ్ళందరికి తెలియాలని రోజుకు ఒకసారి ఇంటి ముందు పెట్టి దాన్ని స్టార్ట్ చేసి సౌండ్ చేసి ఆపేసారు. అది ఆపేశాడు. Daily the same thing. ఆ రోజు అదే చేశారు. So materialistic society, I am big. కనుక ఈ వస్తుపరమైన వస్తువులతో ఈ ప్రపంచంలో నేను గొప్ప అని చెప్పి People must recognize me. జనులు అందరూ నన్ను గుర్తుపట్టాలి. As we are going on the road, రోడ్ల మీద మేము వెళ్తుంటే at the back of cars, కార్లు వెనక it is a government vehicle. It is written as government vehicle. మామూలుగా వాహనాల వెనక ఇది గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ వాహనం అని రాసి ఉంటుంది. But nowadays new things are there. ఇప్పుడు నేటి దినాల్లో కొత్త విషయాలు రాస్తున్నారు. And one fellow, that same board is there. It is not government vehicle. It is written landlord. ఒక వెహికల్ అది భూస్వామి వాహనం అని రాసుకున్నాడు. భూస్వామి అంటే నాకు ఎంత పొలం ఉందో లోపల కూర్చున్నవాడు కానీ. అలా ఆ కారులో ఉండేవాడికి నాకు చాలా పొలాలు ఉన్నాయి. అనదర్ ఫెలో, ఇంకొక వ్యక్తి ఎక్స్ కార్పొరేటర్ అంటే ఇప్పుడు ఓడిపోయాడనే కదా లెక్క. Isn't it? పాత ఎక్స్ కార్పొరేటర్ ని అని రాసుకున్నాడు. రికగ్నిషన్, ఐ వాంట్ దట్. నాకు గుర్తింపు కావాలి. అండ్ అనదర్ ఫెలో, ఇంకొక వ్యక్తి, పొలిటికల్ పార్టీస్, ఎవ్రీ పార్టీ దే విల్ గివ్ సమ్ పొజిషన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. మరి పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్థానం ఇస్తారు. చైర్మన్, ప్రెసిడెంట్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ ఫర్ ద పార్టీ. సెక్రటరీస్ విల్ బి, జనరల్ సెక్రటరీ విల్ బి 1 or 2. జాయింట్ సెక్రటరీస్ విల్ బి 100. చైర్మన్లు, సెక్రటరీలు ఉంటారు చాలా మంది. చైర్లు ఉండవు, చైర్మన్లు. జాయింట్ సెక్రటరీ చాలా మంది ఉంటారు. సో లైక్ దట్, సో మెనీ పోస్ట్ దే విల్ గివ్ పొలిటికల్ పార్టీస్. ఆ రాజకీయ పార్టీలు మరి ఇలాంటి పదవులు చాలా ఇస్తూ ఉంటారు. వాడు ఎవడికో ఏమి ఇవ్వలేనట్టుంది. ఇంకో ఆ వ్యక్తికి ఏం పదవి ఇవ్వలేదు. ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ హిస్ కార్ హీ రోట్ మాస్ లీడర్. మాస్ లీడర్ అని రాసు. మాస్ లీడర్ అంటే ముఠా మేస్త్రి. మాస్ లీడర్. రికగ్నిషన్, ఐ ఆమ్ సంథింగ్. నేను ఏదో అని గుర్తింపు కావాలి. Remember, all these things are passing. We are not the people of this world. కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఈ లోకానికి చెందిన వారం కాము. ఇవన్నీ కూడా గతించిపోయేవే. That's why you must have heard about Julius Caesar. జూలియస్ సీజర్ గురించి మీరు విని ఉండవచ్చు. When he landed on the shores of Britain and with his Roman these legions. రోమా సామ్రాజ్యంలో, బ్రిటన్ దేశంలో ఆయన అడుగు పెట్టినప్పుడు, and after they got down in Britain, he got every ship, boat burnt, you know. అక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఓడని ఆయన వాళ్ళు దేని మీద వచ్చారో ఆ ఓడలో లేకపోతే ఆ పడవలో వాళ్ళ కళ్ళు ఎదుటే కాల్ చేసాడు. ఎందుకంటే దే కెనాట్ గో బ్యాక్. వారు వచ్చిన ఆ ఓడల్లోని వాళ్ళని కళ్ళెదితే కాల్చివేశారు. ఓడలను కాల్ చేశారు. బికాస్ దే కెనాట్ క్రాస్ ద ఛానల్ అగైన్. నదిలో నుంచి, ఆ సముద్రం నుంచి వారు వెళ్ళకుండా. And he has showed all those things. I am burning all these boats before your eyes. మీ కళ్ళ ముందే ఈ ఓడలన్నిటి నేను తగలబెట్టిస్తున్నానని వాళ్ళకి No way to go back. మీరు ఇంక తిరిగి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. Only go forward. మీరు ముందుకే వెళ్ళాలి. And with that dedication, commit. Anyhow, we cannot go back. Life and death. They fought the war. They conquered the war. కనుక వారికి ముందుకే వెళ్ళాలి కనుక వెళ్ళి ఆ యుద్ధాలు చేశారు, వారి యుద్ధాల్లో జయించారు. But many Christians are not like that. అయితే క్రైస్తవులు అనేక మంది ఆ రీతిగా లేరు. Oh, many times we invent, I am telling you, lame excuses to substantiate our backslidings. మన తప్పుల్ని మనం సర్దించుకోవడానికి అనేకమైన తప్పుడు సాకులు మనం చెప్పేవారిగా ఉంటాం. ఇలా ఎందుకు చేశానంటే బ్రదర్, నేను ఎందుకు ఇట్లా చేశానంటే సోదరా, అలాగ అయిపోయింది బ్రదర్, అట్లా అయిపోయింది. ఆ టైంలో సాతానుడు ఆవరించాడు బ్రదర్. నీ ఎందుకు సాతానుడు ఎందుకు వచ్చాడు? టెల్ మీ. ఆ టైంలో సాతానుడు ఆవరించేశాడు. తప్పించుకునేదానికి ఇంకొక అబద్ధం. చెప్పండి. అలా కొన్ని సాకులన్నీ చెప్తారు. మరి సాతాను నన్ను ఆవరించేశాడు అని చెప్తాడు. ఇలా నువ్వు ఇలాగ ఎందుకు అన్నావురా అంటే, నువ్వు ఇట్లా ఎందుకు అన్నావు అని. నేను ఆ ఉద్దేశంతో అనలేదు. సో నా ఉద్దేశం అది కాదు అన్నట్టు చెప్తారు. దేవుడు ఏమంటాడు? దేవుడు ఏమంటాడు? ఆ ఉద్దేశంతో అన్నావు, నాకు తెలుసు. నువ్వు అదే ఉద్దేశంతో ఆ మాట అన్నావు. డోంట్ ఇన్వెంట్ లేమ్ ఎక్స్క్యూజెస్ టు సపోర్ట్ యువర్ బ్యాక్ స్లైడింగ్. నీ తప్పిపోయిన తనాన్ని సమర్థించుకోవడానికి కుంటి సాకులు నువ్వు చెప్పవద్దు. సో వీ నీడ్ టు బర్న్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ విల్ పుల్ us back into the world. కనుక మరలా లోకంలోకి లాగివేసే వాటన్నిటిని కూడా మనము కాల్చివేయాలి. If you read Colossians chapter 3, we all know. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం మనం చదివినట్లయితే, in the first 3 verses, if you are risen with Christ, seek the things which are above. క్రీస్తు కూడా మీరు లేపబడిన వారైతే పైన వాటినే వెతుకుడి.
That should be our slogan. మన యొక్క God has given us jobs, families, houses, everything, but our eyes should not be on that. కనుక దేవుడు మనకు మరి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాడు, మరి పదవులు, మరి వీటన్నిటి మీద మన కుటుంబాలు, వీటి మీద మనం మనసు పెట్టకూడదు. ప్రభు మీద మనం Half-hearted Christians, they can never achieve anything in this. They can never defeat even the giants in their lives. కనుక సగం హృదయంతో దేవుడు మరి వెంబడించేవారు, పనులు చేసేవారు, వారి జీవితంలో శత్రువులు కూడా జయించలేరు. A double-minded man is always unstable in his ways. We read in James 1:8, isn't it? జేమ్స్ యాకోబు రాసిన పత్రిక కూడా అధ్యాయం 8వ వచనంలో దిమనస్కుడు అన్ని విషయాల్లో మరి చంచలుడుగా ఉంటాడని రాయబడింది. So total surrender to Lord Jesus Christ, that will enable us to stand against the devil's plans. కనుక సంపూర్ణంగా దేవునికి సమర్పించుకుంటా మరి ఆ సాతాను యొక్క ప్రణాళికలు మనం ఎదుర్కొనేడానికి అవకాశం. Probably today you may be keeping your legs on both the boats. మరి బహుశా నేటి దినాన 2 పడవల మీద నీ కాళ్ళు పెట్టి ఉండవచ్చు. To talk to you only God has arranged this meeting. మరి నీతో మాట్లాడటానికి దేవుడు ఇలాంటి కూడికను ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు. You have to tell all to Jesus, I surrender. నువ్వు ఇది చెప్పాను, సమస్తము నేను నా యేసుకే నేను సమర్పిస్తాను. Lord Jesus Christ demands your total surrender. కనుక నీ సంపూర్ణమైన సమర్పణని ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు కోరుతూ ఉంటున్నారు. If anybody won't hate his mother, father, all these things we all know. మరి మనం దేవుని వాక్యం రాయండి, ఎవడైనా తన తల్లిని తండ్రిని మరి మీ వాటిని ద్వేషింపకుంటే అని దేవుని వాక్యం రాయండి. It is not real hatred, but the preeminence what we give to God, that it speaks of that. వాక్యం ఏదో ద్వేషించమని అంటే వాళ్ళని ద్వేషించమని కాదు, మరి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వట అనగా దేవునికే మొదటి ప్రాముఖ్యతని ఇవ్వట. Commitment is very important. కనుక ఆ రీతిగా మనలో తీసుకునే స్థిర నిర్ణయము ప్రతిష్ఠిత చాలా ప్రాముఖ్యం. What about Caleb? కాలేబుని విషయం Let what may happen. ఏమొచ్చినా గానీ I may be very old. నేను చాలా ధైర్యంగా ఉంటాను. I may be very old. నేను ముసలివాడిని అయిపోయినప్పటికీ, but so many odds may be there before me. నా ఎదుట ఎన్నో ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ I am not satisfied with this little bit inheritance. నేను నాకు వచ్చే ఈ కొద్ది స్వాస్థ్య విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం. No doubt they got the best place because he belongs to the tribe of Judah. యూదా గోత్రానికి చెందినవాడు కనుక మంచి స్థానాన్ని స్వాస్థ్యాన్ని పొందుకున్నాడు. But I am not satisfied. అయితే దాంతో నేను తృప్తి చెందను. I want to be above everybody. అందరికన్నా నేను పైగా ఉండాలి. Yes, I want to conquer that Hebron, the fellowship with God. మరి హెబ్రోను అనగా దేవునితో సహవాసాన్ని నేను జయించాలి, స్వాస్థ్యంగా సంపాదించాలి. If you are having that commitment, అలాంటి నిర్ణయము మరి తీర్మానం నీకు గాని ఉన్నట్లయితే, then you can become a more than conqueror. నువ్వు అత్యధిక విజయం పొందినవాడు కావచ్చు. One leg in the world and one leg in the spirituality means it is very difficult. మరి ఒక కాలేమో లోకంలో, ఇంకొక కాలు ఆత్మీయ జీవితంలో కలిగి ఉంటే దాని వల్ల నీకు ప్రయోజనం ఉండదు. We all know in 1855, I think D.L. Moody was born again. 1850. D.L. Moody గారు. Yeah, through that Sunday school teacher, that Edward Kimball. Edward Kimball అనే సండే స్కూల్. Because we remember football, not Kimball. That Edward Kimball. Then later, ఆ తర్వాత a revivalist by name Henry Varley. హెన్రీ వార్లీ అనే వారి ద్వారా ఉద్యమం అనేది వచ్చినది. So in 1872, 1872 సంవత్సరంలో in one of the meetings, that Varley was preaching. ఒక కూడికలో వార్లీ గారు మాగా ప్రసంగిస్తూ ఉన్నారు. As a casual Christian, D.L. Moody was, growing because he was having that shoe, that all these things we all know. మరి సాధారణమైన క్రైస్తవుల వలె D.L. Moody గారు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నారు. And suddenly there was a challenge from him. అకస్మాత్తుగా అక్కడి నుంచి ఒక సవాల్ అనేది వేయబడింది. What is that? ఆ సవాల్ ఏంటి? The world has yet to see what God can do in and through and with and for a man who wholly committed unto the Lord. ప్రభుకి పరిశుద్ధంగా సమర్పించుకున్న వ్యక్తి ద్వారా, వ్యక్తిలోను ప్రభు ఏ రీతిగా పని జరిగిస్తాడో ఇంకనూ లోకము చూడవలసి ఉన్నది అని ఒక సవాల్ విసిరాడు. And that Henry Varley, when he has put that challenge, ఎప్పుడైతే ఆయన విసిరాడు, we all know, we heard about D.L. Moody. మనందరికి తెలుసు D.L. Moody గారు 200 years back God used him mightily. 200 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఎంతో బలమైన రీతిలో ప్రభు వాడుకుంటూ వచ్చాడు. And I will be that man. అప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు, ఆ వ్యక్తిని నేనే కావాలి. Whatever may be the cost of that, I will pay the price, and I want to be that man. ఎంత క్రైమైనా నేను చెల్లించడానికి సిద్ధమో అలాంటి వ్యక్తిని నేనే అవుతాను. And as a result of that, his ministry was radically changed. ఆ యొక్క సమర్పణ ద్వారా
తన యొక్క పరిచర్య మరి ఎంతో అద్భుతంగా జరుగుతూ వచ్చింది. He was an uncultured man, uneducated man, అతను నాగరికత లేని మరి చదువు లేని వ్యక్తి, untrained man. మరి మాత్రము విద్యాభ్యాసము మరి తర్ఫీదు లేని He వ్యక్తి, was a shoe salesman, something like that. కొన్ని వస్తువులు అమ్ముకునే వ్యక్తి. God used him to move 2 continents. కనుక 2 ఖండాలనే కలిగించి I do not know how far it is right. He was not able to read Bible also properly. నాకు అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ మరి మంచిగా బైబిల్ కూడా చదవలేని స్థితి, అలాంటి వ్యక్తిని 2 ఖండాలను కదిలించగలిగే వ్యక్తిగా ప్రభు వాడుకుంటూ వచ్చారు. Suppose a line is there, that is, yes, God punished Artaxerxes, for example, and then suppose that line is there like that. ఒక వాక్యము కొంచెం పెద్ద వాక్యం ఉందనుకోండి, God punished Artaxerxes and so on like that. While he was reading, the Lord punished, he was not able to pronounce that jumping. Do you know the Lord punished? And he was jumping over Artaxerxes. ఏదైనా కష్టతరమైన పదం వచ్చింది అనుకోండి, దేవుడి పలానా వ్యక్తిని క్షమించి, ఆ వ్యక్తి పేరు కష్టంగా ఉంది స్పెల్లింగ్ అది తెలియదు, ఎవరిని చెప్పండి అని అనేవారు. Such a man, అలాంటి వ్యక్తి mightily used by God. దేవుడి చేత బలమైన రీతిలో వాడబడినాడు. You all know about D.L. Moody from Chicago. చికాగో నుంచి డిఎల్ మోడీ మీద, That is, he was from Indiana, but actually that Chicago, that Moody Church and all these things. ఇండియానా నుంచి, అయితే మోడీ చర్చ్ అంతా. It is said about him, ఆయన గురించి రీతిగా చెప్పబడింది, when Moody stands to share the word of God, hell became bankrupt. మరి మోడీ గారు దేవుని వాక్యం బోధించడానికి నిలబడితే ఇంకా నరకం దివాళా తీసిదట. నరకం దివాళా తీసేది. వాళ్ళు లీవ్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడ, నరకంలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్. Nobody was going to hell. ఎందుకంటే ఆయన వాక్యం ద్వారా అందరూ రక్షింపబడి నరకానికి వెళ్ళేవారు ఎవరు లేరు. He can't speak proper English also. ఆయన మరి సరైన రీతిలో ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడటం రాదు. Only one thing God has seen. అయితే ఒకటి దేవుడు చూశాడు, Commitment. ఆయన తీసుకున్న సమర్పణ. I will be that man. ఆ వ్యక్తిని నేనే అవుతాను. I want God to use me to shake the world. లోకాన్ని కదిలించే వ్యక్తిగా ప్రభు నన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. And when you are having that commitment will alter your relationship with Lord Jesus Christ. అలాంటి సమర్పణ తీర్మానం నీ జీవితంలోకి వస్తే ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారితో నువ్వు కలిగి ఉండే సంబంధం కూడా మారిపోతుంది. People who shook the world, especially the Philadelphian churches from 1700 to 1900 AD. 1700 సంవత్సరం నుంచి 1900 సంవత్సరం మధ్యలో ఉన్న ఫిలదెల్ఫియా సంఘాలు, because these church ages, 7 church ages. 7 సంఘ కాలాలు ఉంటూ ఉన్నాయి. Then that Philadelphian churches we all know from 1700 to approximately 1900. 1700 AD నుంచి 1900 AD వరకు ఫిలదెల్ఫియా సంఘం. During that 200 years, 200 సంవత్సరాల సమయంలో God simply sent great men of God to this world with true commitment. సరైన సమర్పణ కలిగిన గొప్ప దైవజనులను దేవుడి లోకానికి పంపిస్తూ వచ్చాడు. D.L. Moody, Charles Spurgeon, George Muller. In India, William Carey. See, a foreigner came and to how many Indian languages he translated the New Testament? More than 30. ఒక విదేశీయుడు మన భారతదేశానికి వచ్చి మరి ఎన్ని భారతీయ భాషలను మరి ఆ భాషలన్నీ ఆయన నేర్చుకున్నాడు. More than 30 languages. కంటే ఎక్కువ భాషలను ఆయన. An Englishman coming to India, learning more than 30 languages, not for speaking, even to translate. ఏదో 30 భాషలు కేవలం ఏదో మాట్లాడటానికి నేర్చుకోలేదు, ఆ భాషలో ఆయన తర్జుమా చేశాడు. Sad thing, in Andhra Pradesh, our Matrabhasha is Telugu. Many people are failing in Telugu. మాతృభాష తెలుగు, అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే తెలుగులో చాలా మంది తప్పేవారు ఉన్నారు. If you come to Hyderabad వస్తే అది ఇంకా దరిద్రం తెలుగు. తెలుగు ఇంకా వేరుగా ఉంటుంది. If you see at the behind the autos and lorries, ఆటో వెనుక లారీల వెనుక కానీ మీరు చదివితే they will write some quotations. కొన్ని వాక్యాలు రాస్తారు. వాక్యాలు కాదు, quotations. కొటేషన్స్ రాస్తారు. What are they? ఏం కొటేషన్స్ అవి? నన్ను చూసి ఏడవకురా. నన్ను చూసి ఏడవకురా. That's what they will write. వాళ్ళు అలా రాస్తారు. Do you know how they will write? ఎలా రాస్తారు తెలుసా? నన్ను ఒత్తుండదు. నన్నులో నువ్వు ఒత్తుండదు. నన్ను చుచి దీర్ఘం ఉండదు. ఏ బదులు ఏ. ఏడవకులో ఏ బదులు ఒత్తుండదు, ఏ ఉంటది. నన్ను చుచి ఎడవకురా. అది చదివినప్పుడల్లా నిన్ను చూసి కాదు నాయన, నీ తెలుగును చూసి ఏడుస్తున్నావు.
నిన్ను చూసి కాదు, నేను తెలుగు చూసి ఏడుస్తున్నావా? Now when you come to Hyderabad, you can see at the back many lorries and even హైదరాబాద్కి వస్తే చూడండి, చాలా లారీల వెనక, ఆటోల వెనక ఇలాగే రాసి ఉంటుంది. తెలుగులో మనం ఫెయిల్ అయిపోతున్నాం. తెలుగులోనే ఫెయిల్ అయిపోతారు. That man learned more than 30 languages. కనుక ఆ మనిషి, ఆ వ్యక్తి 30 భాషల కంటే ఎక్కువ Who are these people? ఇలాంటి ప్రజలు ఎవరు? See, from 1700 to 1900, so many people we can tell. 1700 నుంచి 1700 నుంచి 1900 మధ్యలో చాలా మంది పేర్లు మనకి. D.L. Moody, Charles Spurgeon, George Muller, William Carey, Hudson Taylor, Adoniram Judson, David Livingstone, Praying Hyde. Not one or two. God has sent a bunch of people to the world during the Philadelphian church age. ఫిలదెల్ఫియా సంఘ చరిత్ర కాలంలో దేవుడు గుంపులుగా మరి ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప దైవజనులు దేవుడు లేవనెత్తి వచ్చినాడు. What is their greatness? వారిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి? Only one thing. ఒకటే Commitment. తీర్మానం. What I said unto the Lord, I will fulfill it. నేను దేవునికి ఏదైతే తీర్మానించుకున్నానో, సమర్పించుకున్నాను, దానికి ఖచ్చితంగా Let what may happen. జరిగింది. I may live or die. నేను బతికినా చనిపోయినా I want to live for that commitment. ఆ యొక్క తీర్మానం కొరకే నేను జీవించాను. So the first thing what we see in the life of Caleb also. కనుక కాలేబు యొక్క జీవితంలో చూస్తే మొట్టమొదటి సంగతి కూడా, I may be 85. నేను 85 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ. ఇప్పుడు మనం ఎవడన్నా 85 ఉంటే, 85 సంవత్సరాలలో ఉన్నారా అంటే ఏమన్నా బ్రతుకుంటే, ఇఫ్ నాట్ ఈవెన్ 80 ఆల్సో, ఒకవేళ 85 కాదు 80 సంవత్సరాలు ఉందాం, ఎవడో నేను హెబ్రోను స్వతంత్రించుకుంటాను, కొండ ఎక్కుతాను అండ్ నేను ఆ కొండ ప్రాంతాన్ని, ప్రదేశం హెబ్రోన్ని నేను స్వతంత్రించుకోవడానికి చెప్పలేరు. ఐ టోల్డ్ యు దిస్ మార్నింగ్ నా, ఈ ఉదయకాలం చెప్పాను కదా, నీకెంత నీకెంత షుగరు, బీపీ ఎంత, అది మళ్ళీ ఏం ఆకులు తింటున్నావు, నువ్వేం ఆకులు తింటున్నావు, మేకలు చచ్చిపోతున్నాయి ఆకులు దొరక్క. ఆకులు తింటామన్నారు. Commitment is important. కనుక మా సమర్పణ మన జీవితాల్లో చాలా. We may be laughing, we may be smiling, okay? So to avoid that sleep, I am doing that. But anyhow, commitment is very important. కనుక మనం నవ్వుతూ ఉంటున్నాం, ఏదో మీరు నిద్రపోకుండా ఉండాలని నేను అలా చేస్తున్నాను. అయితే మన జీవితాల్లో తీర్మానం అనేది, I must achieve this goal. నేను ఈ యొక్క దాన్ని ఖచ్చితంగా సంపాదించాలి. Before I die, I want to evangelize Charlotte, for example. నేను చనిపోక ముందు ఈ షార్లెట్ పట్టణాన్ని, I want to go there, I want to do this. నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పని చేస్తాను. Commitment. అలాంటి తీర్మానం. This is the first thing we can see in the life of Caleb. కాలేబు జీవితంలో మనం చూసే మొట్టమొదటి విషయం ఇది. May God give you and me that commitment. అలాంటివి సమర్పణ, ప్రతిష్ట దేవుడు నీకు నాకు అనుగ్రహించిన. May God make you and me more than conquerors. ఇంకా ఆ రీతిగా ప్రభు మనల్ని అత్యధిక విజయవంతులుగా చేయను గాక. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుంటాను. Ebenezer.